Okay, mathematical induction பார்த்துட்டு இருந்தோம். Mathematical induction it is a method of proof. ஒரு statement true or false ஆன் proof பண்றதுக்கான ஒரு method தான் mathematical induction. So exercise 4.4ல actually நேத்து வந்து நான் உங்களுக்கு first 5 sums போட்டேன். first 4 sums போட்டேன். இந்த 5 6 and then 5 sums போட்டேன். நான் போட்டுட்டு இந்த 6 8 9 இது மூணும் நான் homework கொடுத்தேன் நான். Okay va, இப்போ நம்ம 7th sum பார்க்கலாம். Let us see the 7th sum. So using mathematical induction, show that for any real number n, any natural number n, so for any natural number n we have to show that 1 by 1 into 2 into 3 plus 1 by 2 into 3 into 4 plus 1 by 3 into 4 into 5 plus etc plus 1 by n into n plus 1 into n plus 2 is equal to n into n plus 3 divided by 4 into n plus 1 into n plus 2. So இதுதான் நம்ம prove பண்ண போறோம். இது எப்படி prove பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Let us assume the given statement to be P of n. கொடுத்திருக்க statement P of n ன்னு எடுத்துக்கலாம். So let P of n denote the given statement. So கொடுத்திருக்க statement P of n ன்னு எடுத்துக்கலாம். So அப்போ what is P of n? So P of n என்ன? It is 1 by 1 into 2 into 3 plus 1 by 2 into 3 into 4 plus etc plus 1 by n into n plus 1 into n plus 2. So this is equal to n into n plus 3 divided by 4 into n plus 1 into n plus 2. So இதுதான் நம்ம prove பண்ண போறோம். இதுக்கு first P of 1 true ஆன்னு பார்ப்போம். ஏன்னா natural number சொல்லியிருக்காங்க nங்கிறது. So natural number starts with 1. So அதனால 1க்கு true ஆன்னு செக் பண்ணுவோம். So P of 1 என்ன வரும்? It will be the first term. So that is 1 into 2 into 3, 1 by, which is equal to இந்த பக்கம் nக்கு 1 ன்னு substitute பண்ணா என்ன வரும்? 1 into 1 plus 3 divided by 4 into 1 plus 1 into 1 plus 2. Which is இது 1 by 6 ன்னு வந்துரும். இங்க it is going to be 1 into 4 divided by 4 into 2 into 3 ன்னு வந்துரும். So 4 cancel ஆடும், which is also 1 by 6. So we get it as 1 by 6 is equal to 1 by 6. அப்போ therefore we can say that P of 1 is true. So P of 1 வந்து true ன்னு சொல்லலாம். Next assume P of k to be true. So P of k எப்படி எழுதணும்? How to write P of k? இந்த P of nங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ல எங்கெல்லாம் n இருக்கோ அங்கெல்லாம் we have to replace it by k. k ன்னு replace பண்ணணும். எங்கெல்லாம் n இருக்கோ அங்க k ன்னு replace பண்ணணும். So அப்போ இந்த மாதிரி replace பண்ணா நமக்கு என்ன வரும்? 1 by 1 into 2 into 3 plus 1 by 2 into 3 into 4 plus etc plus 1 by k into k plus 1 into k plus 2 is equal to k into k plus 3 divided by 4 into k plus 1 into k plus 2. இதை let us take it as number 1. இந்த number 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். Now to prove, என்ன prove பண்ண போறோம்? We are going to prove that P of k plus 1 is true. So what is P of k plus 1? P of k plus 1 என்ன? It is 1 by 1 into 2 into 3 plus 1 by 2 into 3 into 4 plus etc plus 1 by k plus 1 into k plus 2 into k plus 3. ஏன்னா இதெல்லாம் kக்கு பதிலாக k plus 1 போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ இது k plus 1 plus 1 which is k plus 2. இங்கே k plus 1 plus 2 which is k plus 3 which is equal to இங்கேயும் kக்கு பதிலாக k plus 1 போட்டால் என்ன ஆகும்? k plus 1 into k plus 4 ஏன்னா 1 plus 3 4ன்னு வந்துடும். divided by 4 into k plus 2 into k plus 3. So இதுதான் நம்ம prove பண்ண போறோம். This is what we are going to prove. So இது எப்படி prove பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Proof. So for the proof let us consider the LHS. LHS எடுத்துக்கலாம். So the LHS given here is 1 by 1 into 2 into 3 plus 1 by 2 into 3 into 4 plus etc. plus இதுக்கு முந்தின term என்னவா இருக்கும்? This will be the term before this. So but it's going to be 1 by k into k plus 1 into k plus 2. Plus அடுத்த term வந்து இது 1 by k plus 1 into k plus 2 into k plus 3. ஓகேவா? இப்போ இதிலிருந்து இது வரைக்கும் ஆட் பண்ணுறதா, இதிலிருந்து இது வரைக்கும் ஆட் பண்ணுறதா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. which is k into k plus 3 divided by 4 into k plus 1 into k plus 2. ஸோ இதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். instead of this இதுக்கு பதிலாக இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். ஏன்னா இது ரெண்டு ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்களே. ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும்? k into k plus 3
divided by 4 into k plus 1 into k plus 2 plus 1 by k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 வந்துடும். ஓகேவா? இப்போ இது ரெண்டுத்துலேருந்து நம்ம என்ன காமனாக வெளில எடுக்கலாம்? 1 by k plus 1 into k plus 2 காமனாக வெளில எடுக்கலாமா? Shall we take that 1 by k plus 1 into k plus 2 common? ஸோ அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துட்டோன்னா அதை நம்ம காமனாக வெளியில் எடுத்துருவோம். ஸோ இட் இஸ் 1 by k plus 1 into k plus 2 into, ஸோ இங்கே என்ன இருக்கும் நமக்கு? வில் be having, மீதி இங்கே என்ன இருக்கும்? k into k plus 3 divided by 4. இங்கே 1 by k plus 3 இருக்கும். ஓகேவா? இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கும்னா k into k plus 3 divided by 4 plus இங்கே 1 by k plus 3. இப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுப்போம். just 1 by k plus 1 into k plus 2 into, ஸோ இங்கே எல்சிஎம் வந்து it is 4 into k plus 3. இப்போ நியூமரேட்டரில் என்ன வரும்? it is k into k plus 3 the whole square. k plus 3 the whole square plus 1 வந்துடும். இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம். இப்போ which is equal to இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் என்ன வரும்? k into k plus 3 the whole square எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் என்ன வரும்? k square plus 6k plus 9 plus 1 divided by 4 into k plus 1 into k plus 2 into k plus 3. இப்போ இது உள்ள k ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். k ஆல் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்? k cube plus 6k square plus 9k plus 1 divided by 4 into k plus 1 into k plus 2 into k plus 3. இப்போ இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம். இதை எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோன்னா, இதை வந்து நீங்கள் தனியாக எடுத்தும் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம், ஆர் இதை யூ கேன் ரைட் இட் லைக் திஸ் இப்படியும் எழுதலாம். தட் இஸ் k cube ப்ளஸ் இந்த 6k ஸ்கொயரை, இந்த 6k ஸ்கொயரை 2k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4k ஸ்கொயர்னு பிரிச்சுக்கலாம். அதுமாதிரி இந்த 9kவை நம்ம எப்படி பிரிக்க போகிறோன்னா k ப்ளஸ் 8kன்னு பிரிச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த 6k ஸ்கொயரை 2k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4k ஸ்கொயர், இந்த 9kவை k ப்ளஸ் 8k ப்ளஸ், சரி இது எல்சிஎம் எடுக்கும்போது இங்கே 4 வரும் இல்லைம்மா, 4 ப்ளஸ் 4 டிவைடட் பை k 4 into k plus 1 into k plus 2 into k plus 3. ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு 3 டேர்ம்ஸ்லேருந்து let us take k காமன். இந்த 3 டேர்ம்லேருந்து 4 காமனாக வெளில எடுப்போம். ஸோ இதில் k காமனாக வெளில எடுத்தால் என்ன வரும் உங்களுக்கு மீதி? வில் ஹேவ் இட் as k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2k ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் இங்கே 4 காமனாக வெளில எடுத்தால் மீதி நமக்கு என்ன இருக்கும்? k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2k ப்ளஸ் 1 டிவைடட் பை 4 into k plus 1 into k plus 2 into k plus 3. ஓகேவா? இப்போ இதுதான் என்னது? இது ரெண்டுத்துலேருந்து அகெயின் இந்த k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2k ப்ளஸ் 1 காமனாக வெளில எடுத்துடலாம் into k plus 4 divided by 4 into k plus 1 into k plus 2 into k plus 3. What is this? இதுதான் என்னது? k plus 1 the whole square இல்லையா? This is k plus 1 the whole square. expand பண்ணி பாருங்க, தானே வருது நமக்கு. So into k plus 4 divided by 4 into k plus 1 into k plus 2 into k plus 3. ஸோ இதில் ஒரு k plus 1 கேன்சல் பண்ணிட்டோன்னா மீதி நமக்கு k plus 1 into k plus 4 divided by 4 into k plus 2 into k plus 3 which is equal to RHS. இதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொன்னோம். k plus 1 into k plus 4 k plus 1 into k plus 4 divided by 4 into k plus 2 into k plus 3. ஸோ ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. அப்போ therefore we can say that P of k plus 1 is true whenever P of k is true. Therefore, by principle of mathematical induction, P of n is true for all n belongs to n. புரிஞ்சுதாம்மா? புரிஞ்சுதா? இது ஒன்றும் இல்லை, ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக. இது சிம்பிளிஃபிகேஷன் வரைக்கும் போட்டுவீங்க, இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும். 6k ஸ்கொயரை 2k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4k ஸ்கொயர், நம்ம இந்த 9kவை k ப்ளஸ் 8kன்னு பிரிச்சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும். ஓகேவா?
இது விட்டு சாதா ஃபேக்டரைசேஷன் போட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக வரும். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம 10th சம் போடலாம். 10th one. Using mathematical induction, show that for any natural number n, x to the power of 2n minus y to the power of 2n is divisible by x plus y. So இது வந்து x plus y ஆல் டிவைட் ஆகும்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஸோ இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். Let p of n denote the given statement. So what is p of n? p of n என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு? x power 2n minus y power 2n is divisible by x plus y. ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். x plus y ஆல் இது டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். ஸோ இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம p of 1 ட்ரூவான்னு செக் பண்ணுவோம். ஸோ p of 1 என்ன வரும்? It will be x square minus y square, which can be written as x plus y into x minus y ன்னு எழுதலாமா? இப்போ இது மல்டிபிள் ஆஃப் x plus y, அப்போ இது கண்டிப்பாக divisible by x plus y இல்லையா? Which is divisible by x plus y. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கே தெரியும், இப்போ ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ ஒரு நம்பர் இருக்குது, அது வந்து 3ஆல் டிவைட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்வீங்க? 6 கண்டிப்பாக டிவைட் ஆகும்னு சொல்வீங்க. இப்போ சப்போஸ் இந்த நம்பர் 6ஐயே வந்து we can write it as 3 into 2ன்னு எழுதலாம். இப்போ அதனால இது 3ஆல் டிவைட் ஆகும்னு சொல்லலாம் இல்லையா? ஏன்னா 6ஐ we can write it as 3 into 2. ஸோ மல்டிபிள் ஆஃப் 3ஆக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இது 3ஆல் டிவைட் ஆகும். ஸோ அதே தான் நம்ம இங்கேயும் பண்ணுறோம். ஓகேவா? இது வந்து x plus y into x minus yன்னு வருது. ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக இது x plus y ஆல் டிவைட் ஆகும்ல, it will be divisible by x plus y. ஓகேவா? அப்போ therefore we can say that p of 1 is true. ஸோ p of 1 ட்ரூன்னு சொல்லிட்டோம். Now assume p of k to be true. So what is p of k? p of kங்கிறது என்ன? It is equal is x to the power of 2k minus y to the power of 2k is divisible by, இதுவும் சேர்த்து தான் எழுதணும், வெறும் இதை மட்டும் எழுதக்கூடாது, divisible by x plus y. ஓகேவா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது x to the power of 2k minus y to the power of 2k is equal to some m into x plus yன்னு சொல்லலாமா? some constant, வேறு mங்கிறது some constant. ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ன்னு இருந்தால் தானே அது டிவிசிபிளாக இருக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யால். இங்கே இது ஆல்ரெடி நம்ம டிவிசிபிள்னு எடுத்துக்கிறோம். அதனால கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் 2k மைனஸ் ஒய் டு த பவர் ஆஃப் 2k என்னவாக இருக்கும்? இட் வில் பி எம் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ இந்த ப்ளஸ் ஒய் டு த பவர் ஆஃப் 2k வந்து பக்கம் எடுத்து போயிடும். ஸோ எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் 2k இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் டு த பவர் ஆஃப் 2kன்னு வந்துடும். ஓகேவா? இதை லேட்டஸ்ட் டிகிட்டஸ் நம்பர் 1. நவ் டு ப்ரூவ், என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் நம்ம? p of k plus 1 is true. What is p of k plus 1? p of k plus 1 என்ன? It is x to the power of 2 into k plus 1 minus y to the power of 2 into k plus 1 is divisible by x plus y. ஸோ இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்க p of k, sorry p of k plus 1. இப்போது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ப்ரூஃப். So for the proof, let us consider this. That is x to the power of இது 2ஆல் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம். அப்போ என்ன வரும்? 2k plus 2. அதுமாதிரி இங்கேயும் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா y to the power of 2k plus 2. இப்போ இதை வந்து can we write it as x to the power of 2k into xன்னு எழுதிக்கலாமா? x ஸ்கொயர்னு. ஏன்னா இது அடிஷன், பவரில் அடிஷனில் இருந்தால் அதை நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் இதனாலே சேம் பேஸ் யூஸ் பண்ணி, ஸோ அதனால் x to the power of 2k into x ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம். மைனஸ் y to the power of இது y to the power of 2k into y ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம். இப்போ இந்த x to the power of 2k பதிலாக இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். we are going to substitute this one here. So therefore it is going to be m into x plus y to the power of 2k into x square is equal, sorry, minus y to the power of 2k into y square வந்துடும். So this is by 1. இது மைனஸ், இது இன்ட்டு. ஓகேவா? இப்போ which is equal to, ஸோ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரால் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? எம் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் டு த பவர் ஆஃப் 2k மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் டு த பவர் ஆஃப் 2k. இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேருந்து let us take this y to the power of 2k common. ஸோ அப்போ m இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ், ஸோ இது ரெண்டுத்துலேருந்து இது காமனாக வெளில எடுத்துகிட்டா என்ன வரும்? எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு 2k
2 sorry into y to the power of 2k y to the power of 2k ன்னு வந்துரும். இதை can we factorize it, which is m into x square into x plus y plus இது x plus y into x minus y into y to the power of 2k ன்னு எழுதிக்கலாமா? இதை factorize பண்ணுறோம். x plus y into x minus y. இப்போ இது ரெண்டு டேர்ம்லேருந்து x plus y காமனாக வெளில எடுக்கலாமா? ஸோ x plus y காமனாக வெளில எடுத்திங்கன்னா மீதி நமக்கு என்ன இருக்குது? இங்கே m into x square ப்ளஸ் இங்கே நமக்கு மீதி என்ன இருக்குது? x minus y into y power 2k. இப்போ which is divisible by x plus y இல்லையா? ஏன்னா x plus y into somethingனு எழுத முடிஞ்சாலே கண்டிப்பாக அது x plus y ஆல் டிவைட் ஆகும். இப்போ which is divisible by x plus y. ஸோ இது வந்து x plus y ஆல் டிவைட் பண்ணும். அப்போ therefore p of k plus 1 is true. அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும். p of k plus 1 is true whenever p of k is true. Therefore by principle of mathematical induction p of n is true for all n belongs to n. ஸோ அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிப்பாக எழுதணும். புரிஞ்சுதாம்மா? புரிஞ்சுதா? இது ஈஸி தான், ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. ஜஸ்ட் இதுலேருந்து நம்ம x power 2k என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம். Okay, by the principle of mathematical induction, prove that for n greater than or equal to 1 square plus 2 square plus 3 square plus etc. up to n square is greater than n cube by 3 நம்ம prove பண்ணணும். We have to prove this. n cube by 3க்கு விட இது greaterன்னு prove பண்ணணும். அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் போட்டோம்லாம் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான், ஆனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடணும். ஏன்னா இந்த greater than வந்தாலே எந்த ஸ்டெப்பில் greater than போடணுமோ கரெக்டாக அந்த ஸ்டெப்பில் தான் போடணும். மாற்றி போட்டால் தப்பு தான். ஓகேவா? So 11th one, let p of n denote the given statement. So p of n ங்கிறது என்ன? What is p of n? It is 1 square plus 2 square plus 3 square plus etc. plus n square is greater than n cube by 3. ஓகேவா? இப்போ p of 1க்கு ட்ரூவான்னு செக் பண்ணுவோம். ஏன்னா இங்கே n is greater than or equal to 1ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ 1க்கு ட்ரூவான்னு செக் பண்ணுவோம். ஸோ p of 1 என்ன வரும்? ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் 1 ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தேன், இங்கே n-க்கு பதிலாக 1 போட்டால் 1/3. ஸோ 1 is naturally greater than 1/3, which is true. அப்போ therefore p of 1 is true. ஸோ p of 1 ட்ரூன்னு சொல்லிட்டோம். இப்போ assume p of k to be true. So what is p of k? p of k என்ன? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் n-க்கு பதிலாக k போடணும். ஸோ it is 1 square plus 2 square plus 3 square plus etc. plus k square is greater than k cube by 3. So this is greater than k cube by 3ன்னு சொல்லியாச்சு. இப்போ now to prove, என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம்? p of k plus 1 is true. So what is p of k plus 1? p of k plus 1 என்ன? It is 1 square plus 2 square plus 3 square plus etc. plus k plus 1 the whole square. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எங்கெல்லாம் k போட்டோமோ அங்கெல்லாம் k plus 1 போட்டு எழுதணும். is greater than k plus 1 the whole cube divided by 3. ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். this is what we are going to prove. ஸோ இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். now இதுக்கு let us consider this. இந்த இதை LHS எடுத்துக்கலாம். proof. ஸோ இந்த LHS எடுத்துக்கலாம். ஸோ LHS நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? it is 1 square plus 2 square plus 3 square plus etc. plus இதுக்கு முந்தின டேர்ம் என்ன வரும்? k square plus k plus 1 the whole square. ஓகேவா? இப்போ இந்த 1 ஸ்கொயர்லேருந்து k ஸ்கொயர் வரைக்கும் ஆட் பண்ணுறது தான். இந்த 1 ஸ்கொயர்லேருந்து k ஸ்கொயர் வரைக்கும் ஆட் பண்ணுறது தான். இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் k cube by 3ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அப்போ நம்ம இதுக்கு பதிலாக இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணோன்னா அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம என்ன போடணும்? சிம்பிள் கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் போடணும். ஏன்னா இது இதை விட கிரேட்டர். அப்போ இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா என்ன சிம்பிள் போடணும்? கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் போடணும். ஸோ அப்போ இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் k cube by 3 plus k plus 1 the whole square. இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கு எல்சிஎம் எடுப்போம். இங்கே இந்த ஸ்டெப்பில் ஈக்குவல் டு போடணும். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இந்த ஸ்டெப்பில் ஈக்குவல் டு போடணும். ஏன்னா இந்த ஸ்டெப்பும் இப்போ நான் எழுத போகிற ஸ்டெப்பும் ஈக்குவல். ஆனால் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் வந்து ஈக்குவல் கிடையாது. இதுதான் ஜாஸ்தி, இது பெரிய நம்பர் வரும். வேற இதோட வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும். ஓகேவா? பட் இது ரெண்டுத்துக்கும் வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கும்ன்றதான் நீங்கள் ஈக்குவல் டு போடுறேன். ஸோ அதனால் எந்த ஸ்டெப்பில் கிரேட்டர் தேன் போடணும், எந்த ஸ்டெப்பில் ஈக்குவல் டு போடணுங்கிறத கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து போடுங்க. ஸோ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா 3 will be the LCM. ஸோ இங்கே என்ன வரும்? k cube plus
3 into k plus 1 the whole square என்ன வரும் k square plus 2k plus 1. So உள்ள 3 ஆல multiply பண்ணிங்கனா you'll get it as k cube plus 3k square plus 6k plus 1 divided by 3 ன்னு வந்து ஓகேவா. இப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுத போறோம்னா k cube plus இந்த 3k square can we write it as இதை வந்து let us take it as 3k square itself. அதுமாதிரி இந்த 6kவை 3k ன்னு எழுதிக்கலாமா 3k plus 3k ன்னு plus 1 plus 3k divided by 3 ன்னு எழுதிக்கலாமா. can we write it like this. இந்த 3k square அப்படியே வச்சுக்கிறேன். இந்த 6kவை அப்படியே எழுதுறேன் 3k plus 3k ன்னு எழுதிக்கிறேன். இந்த plus 1 அப்படியே எழுதிக்கிறேன். இந்த first 3 terms தான் என்னது k plus 1 the whole cube இல்லையா. k cube plus 3 into k square into 1 plus 3 into k into 1 இல்லையா k into 1 plus 1 ன்னு வரும். So therefore the first 3 terms can be replaced as k plus 1 the whole cube plus 3k divided by 3. இப்போ இதில் இந்த டேர்ம் நம்ம விட்டுற போகிறோம். அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டெப் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இல்லையா. இந்த ஸ்டெப்போட வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ இந்த அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த டேர்ம் நம்ம எழுத போகிறது இல்லை. அப்போ therefore this will be greater than k plus 1 the whole cube divided by 3. புரிஞ்சுதாமா. ஏன்னா இந்த ஒரு டேர்மை விட்டுறதுனால கண்டிப்பாக இது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதை விட. ஏன்னா we have left out one term itself. ஸோ அதனால் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்காது. இதுதான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதுதான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இப்போ therefore we can say that p of k plus 1 is true whenever p of k is true. Therefore by principle of mathematical induction p of n is true for all n belongs to n ன்னு சொல்லி எழுதி முடிக்கணும். புரிஞ்சுதாமா. புரிஞ்சுதா இது. ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. use induction to prove that n cube minus 7n plus 3 is divisible by 3 for all natural numbers n. இந்த சம்மெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான். ஈஸியாக போட்டுடலாம். ஸோ இது வந்து it is divisible by 3ன்னு சொல்லணும் நம்ம. So 12th one, let p of n denote the given statement. So p of n என்ன கொடுத்திருக்காங்க. What is p of n? It is n cube minus 7n plus 3 is divisible by 3. So இதுதான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. It is divisible by 3 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம p of 1க்கு செக் பண்ணுவோம். ஸோ p of 1ன்றது என்ன வரும். is 1 cube minus 7 into 1 plus 3. அப்போ which is going to be 3 plus 1 is 4. 4 minus 7 is minus 3. which is divisible by 3. So இது 3 ஆல டிவைட் ஆகும். அப்போ now assume p of k to be true. So what is p of k? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்னக்கு பதிலா k சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும். So அப்போ therefore p of k is equal to k square k cube plus 7k plus or minus k cube minus 7k plus 3 is divisible by 3 ன்னு சொல்லி assume பண்ணியிருக்கோம். We have assumed that the p of k, that is k cube minus 7k plus 3 is divisible by 3 ன்னு நம்ம assume பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இதிலிருந்து அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம். k cube minus 7k plus 3 is equal to some 3 into m ன்னு எழுதலாமா. where m is any constant. இந்த மாதிரி எழுதலாம் இல்லையா. ஏன்னா அது மல்டிபிள் ஆஃப் 3 இருந்தால் தான் அது 3 ஆல டிவைட் ஆகும். ஸோ அப்போ 3 into some கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் இது. ஓகேவா. now to prove என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். p of k plus 1 is true. So what is p of k plus 1? So p of k plus 1 என்ன வரும். it is k plus 1 the whole cube minus 7 into k plus 1 plus 3 is divisible by 3. இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ப்ரூஃப் இதுக்கு LHS எடுத்துப்போம். let us consider the LHS k plus 1 the whole cube minus 7 into k plus 1 plus 3. இப்போ which is equal to இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம். இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண என்ன வரும். k cube plus 3k square plus 6k plus 1 and then இது minus 7k minus 7 plus 3.
ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா கே கியூப் ப்ளஸ் 3k ஸ்கொயர், இது ப்ளஸ் 6k மைனஸ் 7k, இது என்ன ஆகிடும் மைனஸ் கேன்னு ஆகிடும். இது ப்ளஸ் 1 இது ப்ளஸ் 3, ஸோ இது ரெண்டு சேர்ந்து என்ன ஆகிடும் சரி ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 7 ப்ளஸ் 3, ஸோ 4 மைனஸ் 7 which is மைனஸ் 3ன்னு வந்துடும். வில் கெட் இட் லைக் திஸ். ஓகேவா? ஓகே, ஒன் செகண்ட்மா. இதை இப்படி பிரிச்சுக்கலாம். இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த கே கியூப் இந்த டேர்ம் அந்த இந்த மைனஸ் 7k ப்ளஸ் 3 இதை தனியாக எடுத்துருவோம். ஸோ இட் இஸ் கே கியூப் மைனஸ் 7k ப்ளஸ் 3யை தனியாக எடுத்துக்கோம். மீதி இருக்க டேர்ம்ஸ் 3k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6k, ஸோ மீதி என்ன இருக்குது ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 7 which is மைனஸ் 6. ஓகேவா? இப்போ இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம், இதுதான் 3mன்னு சொல்லியிருக்கோம்ல, இதை யூஸ் பண்ணணும்ல, இதை யூஸே பண்ணாமல் விட்டோமே, இது யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் 3mன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? அப்போ இதுக்கு பதிலாக 3mன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாமா? ஸோ இப்போ இட் இஸ் 3m ப்ளஸ் 3k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6k மைனஸ் 6. ஸோ இதுலேருந்து த்ரூ அவுட் ஒரு 3யை வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா அப்போ m ப்ளஸ் k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2k மைனஸ் 2ன்னு வந்துடும். விச் இஸ் டிவிசிபிள் பை 3. இது 3ல் டிவைட் ஆகும் இல்லையா? அப்போ therefore we can say that p of k plus 1 is true whenever p of k is true. Therefore by principle of mathematical induction p of n is true for all n belongs to n ன்னு சொல்லலாம். புரிஞ்சுதாம்மா? புரிஞ்சுதா? இதில் ஜஸ்ட் இந்த 3 டேர்மை கம்பைன் பண்ண எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த 3 டேர்மை கம்பைன் பண்ணிவிட்டு மீதி டேர்ம்லேருந்து 3யை காமனாக வெளில எடுத்துட்டு இதுக்கு பதிலாக 3mன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். ஓகேவா? இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம 14th சம் போடலாம். ஸோ 14th one using mathematical induction. Using mathematical induction, prove that 10 power n plus 3 into 4 power n plus 2 plus 5 is divisible by 9 for all natural numbers n. So இதுதான் வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, let p of n denote the given statement. So what is p of n? p of n ங்கிறது என்ன? It is, so இங்கே நமக்கு p of n என்ன கொடுத்துருக்காங்க? It is 10 power n plus 3 into 4 power n plus 2 plus 5 is divisible by 9. ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ p of 1 என்ன வரும்? ஸோ நம்ம n-க்கு பதிலாக 1ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம். அப்போ என்ன வரும்? 10 power 1 plus 3 into 4 to the power of 1 plus 2 plus 5. அப்போ 4 power 1 plus 2 is 4 cube இல்லையா? ஸோ 4 cube போது it is going to be 64. ஸோ 64 into 3. ஸோ அப்போ it is going to be 64 into 3 வந்து உங்களுக்கு என்ன வரும்? It is going to be 192. ஸோ it is 10 plus 192 plus 5. ஸோ இதை ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்? 207. ஸோ 207 is divisible by 9 இல்லையா? Which is divisible by 9. So this is divisible by 9 and 207 is divisible by 9. Appa therefore what can we say? P of 1 is true. So P of 1 is true. Now assume P of k to be true. So what is P of k? So P of k ங்கிறது என்ன? It is 10 power k plus 3 into 4 power k plus 2 plus 5 is divisible by 9. இது ஃபுல்லாக தாம்மா எழுதணும், பாதி பாதி எழுதக்கூடாது. Okay, which means we can say that 10 power k plus 3 into 4 power k plus 2 plus 5 is equal to some 9m ன்னு எடுத்துக்கலாமா? where m is any constant. இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம்னா, இதை 10 power k என்னன்னு இதுலேருந்து கண்டுபிடிப்போம். what is 10 power k? அப்போ 10 power k is equal to 9m minus 3 into 4 power k plus 2 plus minus 5. ஏன்னா அந்த plus 5 இந்த பக்கம் வரும்போது minus 5 ஆகிடும். இதை let us take it as number 1. ஓகேவா? now to prove, என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம்? P of k plus 1 is true. so what is P of k plus 1? P of k plus 1 என்ன? It is 10 to the power of k plus 1 plus 3 into 4 power k plus 1 plus 2 plus 5 is divisible by
9. ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஹவு டு ப்ரூவ் திஸ். So let us consider this proof. So 10 power k plus 1 plus 3 into 4 power k plus 1 plus 2 plus 5. இதான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதை நம்ம எப்படி பிரிக்க போகிறோன்னா, இதை we are going to write it like this. இந்த 10 power k plus 1 10 power k into 10 பிரிச்சுக்கலாமா. 10 power k into 10 plus இதை வந்து எப்படி பிரிக்க போகிறோன்னா 3 into இதை வந்து 4 power 1 into 4 power k plus 2 பிரிச்சுக்கலாமா. இந்த 1 மட்டும் தனியாக எப்படி எடுத்துடும். 4 power 1 into 4 power k plus 2 plus 5 இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கிறோம். இப்போ இந்த 10 power kக்கு பதிலாக இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா இங்கே கண்டுபிடிச்சோம்ல 10 power k என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம்ல 9m minus 3 into இதை தான் அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும். இட் வில் பி 9m minus 3 into 4 power k plus 2 minus 5 into 10 plus 3 into 4 வந்து என்ன வரும். It is going to be 12. So it is 12 into 4 power k plus 2 plus 5 வந்துடும். இப்போ 10 அளவுல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். let us multiply inside by 10. so 10 அளவுல மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும். 90m minus, so it is going to be 30. 10 into 3 is going to be 30 into 4 power k plus 2 minus 50. so இது ஒரு plus 12 into 4 power k plus 2 plus 5. so இப்போ இதை simplify பண்ணுவோம். 90m இது minus 30 plus 12. so simplify பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும். minus 18. so minus 18 into 4 power k plus 2 and then இது minus 50 இது ஒரு plus 5. so அப்போ இது சேர்ந்து minus 45 ஆகிடும். இது ஃபுல்லாத்துலேருந்து ஒரு 9 காமனாக வெளில எடுக்கலாமா. ஸோ அப்போ இட் கேன் பி ரிட்டன் as 9 into 10m minus 2 into 4 power k plus 2 minus 5ன்னு எழுதலாம். இப்போ which is divisible by 9 இல்லையா. ஏன்னா 9 into something எழுத முடிஞ்சாலே கண்டிப்பாக அது 9ல் டிவைட் ஆகும். which is divisible by 9. அப்போ therefore p of k plus 1 is true whenever p of k is true. therefore by principle of mathematical induction p of n is true for all n belongs to n அப்படின்னு எழுதி முடிக்கணும். புரிஞ்சுதாம்மா. புரிஞ்சுதா இது. ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த 13th sum போடுவோம். ஓகே. இந்த 13th sum use induction to prove that 5 power n plus 1 plus 4 into 6 power n when divided by 20 leaves a remainder 9 for all natural numbers n. ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். இது கொஞ்சம் லெங்க்தி, ஏன்னா 2 இது ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ let p of n denote the given statementன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ p of n என்ன கொடுத்துருக்காங்க. it is 5 to the power of n plus 1 plus 4 into 6 power n. So when divided by 20 leaves the remainder 9. இதுதான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. when divided by 20 leaves remainder 9. so இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. this is what given p of n. so இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். this is what we are going to prove. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா which means we can say that 5 power n plus 1 plus 4 into 6 power n is equal to இதை வந்து 20 into something some mன்னு எடுத்துப்போம். ஸோ it is 20m plus 9ன்னு சொல்லலாமா. ஏன்னா அது வந்து 20ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 9 ரிமைண்டர் தருதுன்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா. 20ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு 9 ரிமைண்டர் தருதுன்னு சொல்கிறோம். அப்போ which means என்ன அர்த்தம். 20 into some constant plus some number 9 வரணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ரிமைண்டர் 9 வரும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let us imagine like this. suppose let us consider a number like this. என்ன நம்பர் எடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் 69 எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா. இதை 20ஆல் டிவைட் பண்ணால் என்ன வருது உங்களுக்கு. 20ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 3 times ரிமைண்டர் 9 வருதா. புரியுதா. அப்போ இந்த 69 நம்ம எப்படி எழுதுறோம். 20 into 3 plus 9ன்னு எழுத முடியுதா. 69 இப்படி எழுத முடியல. 20 into 3 is 60 plus 9 is 69. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் எழுதியிருக்கேன். இங்கே எம்ங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட். வேறு m is a constant.
ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். திஸ் இஸ் வாட் we are going to prove. ஸோ இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். how to prove this-ன்னு பார்ப்போம். ஸோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம p of 1 கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ p of 1 என்ன வரும்? it is 5 to the power of 1 plus 1 plus 4 into 6 power 1, which is equal to, so it is 5. 5 power of 1 plus 1 is 5 square. 5 square is 25 plus 6 into 4 is 24, so which is equal to 49. 49 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 20 into 2 plus 9 ன்னு எழுதலாமா? 40 plus 9, 40 20 into 2 ன்னு எழுதலாம். இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுத முடியுதா? அப்போ therefore which is true. அப்போ therefore p of 1 is true. ஸோ p of 1 ட்ரூன்னு சொல்லியாச்சு. ஓகேவா? இப்போ அடுத்தது assume p of k to be true. So what is p of k? p of k என்ன? It is 5 to the power of k plus 1 plus 4 into 6 power k is equal to 20m plus 9. இதுதான் வந்து p of k. Let us assume this to be p of k. இதுதான் p of k ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ இதுலேருந்து நம்ம 5 power k plus 1 என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். Let us find what is 5 power k plus 1. So 5 power k plus 1 என்ன வரும்? 20m plus 9 minus 4 into 6 power k ன்னு வந்துடும். Then let us take it as number 1. Now to prove, என்ன prove பண்ண போகிறோம்? p of k plus 1 is true. So what is p of k plus 1? p of k plus 1 என்ன? It is 5 to the power of, இங்கே k க்கு பதிலாக k plus 1 போடும். So it is k plus 1 plus 1, which is k plus 2 ன்னு வந்துடும். k plus 2 plus 4 into 6 power k plus 1. So இது வந்து it is equal to some 20m plus 9 நம்ம prove பண்ணணும். This is what we have to prove. When divided by 20 leaves a remainder 9 நம்ம prove பண்ணணும். இதுதான் நம்ம prove பண்ண வேண்டியது. Now proof. So for the proof, let us consider this. That is 5 to the power of k plus 2 plus 4 into 6 power k plus 1 எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம்னா, இந்த 5 to the power of k plus 2 5 to the power of k plus 1 plus 1 ன்னு எடுத்துக்கலாமா? ப்ளஸ் இது 4 into இது 6 power k into 6 ன்னு எழுதிக்கலாமா? ஸோ இப்போ இந்த 5 power k plus 1 into 5 ன்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா? இதை வந்து we are going to write it as 5 power k plus 1 into 5 power 1 plus 4 into 6 power k into 6 ன்னு வந்துடும். இப்போ இந்த 5 power k plus 1 தான் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே கண்டுபிடிச்சிருந்தோம். 5 power k plus 1 என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருந்தோம்? It is 20m. It is 20m plus 9 minus 4 into 6 power k ன்னு சொன்னோம் இல்லையா? இதை அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். We are going to substitute this there. ஓகேவா? 5 power k plus 1க்கு பதிலாக இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ it is going to be 20m plus 9 minus 4 into 6 power k into 5 plus 24 into 6 power k ன்னு வந்துடும். ஓகேவா? இப்போ which is equal to, இப்போ 5 ஆல் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்? இங்கே it is going to be 100m plus, ஸோ இங்கே 5 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா it is 45 minus இது 20 into 6 power k plus 24 into 6 power k ன்னு வந்துடும். ஓகேவா? இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். let us simplify this. ஸோ அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 100m okay 100m plus 45. ஸோ இது minus 20, இது plus 4 plus 24 ரெண்டு சேர்ந்து என்ன ஆகிடும்? will get it as plus 4 into 6 power k ன்னு வந்துடும். will get it as 4 into 6 power k ன்னு வந்துடும். ஓகேவா? இப்போ இதை வந்து we have to write it in the form of 20m plus 9. அந்த ஃபார்மில் எழுதணும். ஓகேவா? அந்த ஃபார்மில் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம். how to write it in that form அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இப்போ இதை 100m plus 4 into 6 power k, இந்த 45 நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம்னா 36 plus 9 ன்னு எடுத்துக்கலாமா? 45 36 plus 9 ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? நான் இது 100m we can write it as 20 into 5m plus, இப்போ இதை வந்து இது ரெண்டுத்துலேருந்து let us take 4 common. ஸோ 4 காமனாக வெளில எடுத்துட்டிங்கன்னா மீதி என்ன இருக்கும்? 6 power k minus plus 9, 6 power k plus 9
plus 9 வந்து இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து நம்ம 4 காமனா வெளில எடுத்துறோம் so 6 power k plus 9 வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ இது வந்து சப்போஸ் மல்டிபிள் ஆஃப் 5 இருந்துச்சுனா இப்போ இது 20 into something வந்துருச்சு இது மல்டிபிள் ஆஃப் 5 into something னு எழுத முடிஞ்சதுனா அப்ப இது 4 into 5 20 னு சொல்லிடலாமா புரியுதாமா இப்போ இந்த சம்ல வந்து இன்னொரு ஒரு சம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம் that is இது வந்து it is a multiple of 5 or இது divisible by 5 னு சொல்ல போறோம் so we are going to prove that so to prove 6 power k plus 9 is divisible by 5 so இது 5 ஆல டிவைட் ஆகும்னு சொல்ல போறோம் so அதுக்கு p of n or இத வந்து p of n என்ற ஸ்டேட்மென்ட்டா எடுத்துக்கோ so இப்போ it is 6 power n plus 9 is divisible by 5 இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம் so p of 1 என்ன வரும் which is equal to 6 power 1 plus 9 which is equal to 15 is divisible by 5 இது 5 ல டிவைட் ஆகும் இல்லையா okay now என்ன assume பண்ண போறோம் assume p of k to be true so p of k என்ன வரும் what was p of k is going to be 6 power k plus 9 is equal to some 5m னு எடுத்துக்கலாம் அப்ப இதுல இருந்து 6 power k என்ன வரும் 5m minus 9 ஓகேவா இத let us take it as number 2 இந்த number 2 னு எடுத்துப்போம் this is by 1 okay இப்போ இத இங்க to prove என்ன prove பண்ண போறோம் p of k plus 1 is 2 so p of k plus 1 என்ன வரும் what is p of k plus 1 which is equal to 6 power k plus 1 plus 9 is divisible by 5 இத நம்ம prove பண்ண போறோம் so இதுக்கு proof 6 power k plus 1 plus 9 இப்போ இத வந்து let us write it as இத வந்து 6 power k into 6 plus 9 னு எடுத்துக்கலாமா 6 power k into 6 plus 9 இப்போ 6 power k க்கு பதிலா இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம் which is equal to 5m minus 9 into 6 plus 9 அப்ப which is equal to உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணீங்கனா it is going to be 5 into 6m minus 9 into 6 is going to be 9 into 6 which is going to be 54 plus 9 so which is equal to 5 into 6m minus this is 54 minus 54 plus 9 gives you 45 minus 45 so இதுல இருந்து 5 காமனா வெளிய எடுத்துட்டோம்னா அப்ப இது 6m minus 9 ன்னு வந்துருதா அப்ப which is divisible by 5 so இது 5 ஆல டிவைட் ஆகுது இல்லையா அப்ப therefore நம்ம என்ன சொல்லலாம் we can say that இந்த 6k plus 9 or இங்க வந்து m க்கு பதிலா வேற வேரியபிள் எடுத்துக்கலாம் let us take some other variable p ன்னு எடுத்துக்குவோம் let us take to be p m க்கு பதிலா p என்ற வேரியபிள் எடுத்துக்குவோம் so p ங்கிறது இங்க கான்ஸ்டன்ட் so இங்க m க்கு பதிலா p ங்கற வேரியபிள் எடுத்துக்குவோம் ஏனா ஆல்ரெடி நம்ம m யூஸ் பண்ணிட்டதனால நம்ம p ங்கற வேரியபிள் எடுத்துக்குவோம் அப்ப therefore இந்த 6 power k plus 9 can we write it as 5 into 6p minus 9 ன்னு எழுதலாமா இப்போ இத வந்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம் let us substitute it here இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம் so இத let us take it as number 2 இது 3 ன்னு எடுத்துக்கோ so இது by 3 இந்த 2 ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம் so substituting in 2 ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா அப்ப நமக்கு என்ன வரும் so therefore which is equal to 20 into 5m plus 4 into 5 into 6p minus 9 plus 9 ன்னு வந்துரும் இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து can we take 20 common so 20 into 5m plus 6p minus 9 plus 9 ன்னு வந்துரும் இல்லையா அப்ப which is of the form 20m plus 9 so this is of the form so 20 into some constant plus 9 ங்கற ஃபார்முக்கு வந்துருச்சா அப்ப therefore p of k plus 1 is true whenever p of k is true therefore by principle of mathematical induction p of n is true for all n belongs to n ன்னு சொல்லலாம் புரிஞ்சுதா இந்த சம் வந்து கொஞ்சம் lengthy ஏனா நடுவுல இத பேர நம்ம ப்ரூவ் பண்ணனும் that is in the 6 power k plus 9 வந்து it is divisible by 5 ப்ரூவ் பண்ணனும் again by principle of mathematical induction யூஸ் பண்ணி இத ப்ரூவ் பண்ணிட்டு அப்புறம் அத வந்து 5 into some 6p minus 9 ன்னு எடுத்துட்டு அத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி அப்புறம் நம்ம ஆன்சர் கொண்டு வரணும் சோ அதனால இந்த சம் வந்து கொஞ்சம் டிஃபரண்ட் இது நல்லா பாத்துக்கோங்க இன்னும் நமக்கு 2 more sums இருக்கு இதுல so actually அந்த 2 more sums வந்து நம்ம next வீடியோல பார்க்கலாம்